Dear students, today we are going to discuss about the sixth chapter of class 7 geography, rocks and soils. প্রিয় ছাত্ররা, আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়টির ষষ্ঠ অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব, যার নাম হলো শিলা এবং মৃত্তিকা। The upper portion of the earth is known as earth crust, and the maximum portion of that particular area is covered by rocks and minerals. Is also called lithosphere. Lithos means rocks. So first we have to know about the exact meaning of minerals and rocks. Minerals is a kind of inorganic substance which have a definite chemical composition and a particular physical characteristics. And rocks are the aggregate of minerals. This is a kind of consolidated compact material which is formed by the more than two minerals. The most abundant minerals which is found largely in between the rock systems of the earth is known as silicate. আমাদের পৃথিবীর যে উপরিভাগটা সেটি ভূত্বক নামে পরিচিত। এই যে পৃথিবীর এই যে ভূত্বক, সেই ভূত্বকের একটি অংশ, সেই অংশটি বেশিরভাগটাই হচ্ছে গিয়ে শিলা এবং বিভিন্ন ধরনের খনিজ দিয়ে তৈরি হয়। তো সবার প্রথমে আমাদের জানতে হবে শিলা এবং খনিজটা কি। খনিজ হচ্ছে একটা অজৈব উপাদান যার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং একটি অবশ্যই স্পষ্ট ভৌত গঠন যার মধ্যে রয়েছে। শিলা হচ্ছে গিয়ে অসংখ্য খনিজের একটি জমাটবদ্ধ রূপ। সিলিকেট নামে মিনারেলটি বা খনিজটি আমাদের যে আর্থের যে রক সিস্টেম বা শিলা সম্প্রদায় রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। রকস আর ক্লাসিফাইড ইন্টু 3 টাইপস। ফার্স্ট, igneous rocks, সেকেন্ড, sedimentary rocks, থার্ড, মেটামরফিক রক। পৃথিবীর যে শিলা, সেই শিলাকে আমরা মোটামুটি 3টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগটির নাম হচ্ছে গিয়ে আগ্নেয় শিলা, দ্বিতীয় ভাগটির নাম পাললিক শিলা, আর তৃতীয় ভাগটির নাম হচ্ছে গিয়ে রূপান্তরিত শিলা। Now we have to know about all these kind of rocks and their characteristics. First of all, we deal with igneous rocks. Now the term igneous is derived from the Latin word ignis, or you can say that Sanskrit word ogni. Is a kind of rock which is generated by the cooling process or the solidification process or crystallization process of hot molten rock material which is called magma. Whenever magma comes out from the interior of the earth, then it will be in the process of rapid cooling and which is created this kind of hard rock system which is known as igneous rocks. যখন ভূ অভ্যন্তর থেকে গলিত পদার্থগুলো বেরিয়ে আসছে তাদেরকে ম্যাগমা বলছি, বাইরে আত্মপ্রকাশ করলে তাদেরকে আমরা লাভা বলি। এগুলি যখন পৃথিবীর উপরিভাগে সঞ্চিত হয়ে যে জমাটবদ্ধ একটি শিলা গঠিত করছে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে igneous rocks বা আগ্নেয় শিলা। Now the characteristics of igneous rocks. These are very compact in nature. These are also very hard. Less porosity we can found in between them. We cannot found any kind of fossils or plant or animal remains in between them. They are not created in a layered structure. So these are not a kind of stratified rock. These are the non-stratified rocks, as they are formed by the rapid cooling process of volcanic
material, volcanic molten rock material. So that is why they are considered as the primary rock systems of the earth. এবার আসবো আগ্নেয়শিলার কিছু বৈশিষ্ট্যতে, যেখানে আমরা জানবো আগ্নেয়শিলাটি হচ্ছে কি প্রচণ্ড শক্ত গঠনের, প্রচণ্ড সংঘবদ্ধ গঠনের, এর মধ্যে সছিদ্রতা বা পোরোসিটির পরিমাণ খুবই কম থাকে, এর মধ্যে কোনো স্তর দেখতে পাওয়া যায় না, আগ্নেয়শিলার মধ্যে ফসিলস দেখতে পাওয়া যাবে না, কারণ যেহেতু একটা জ্বলন্ত পদার্থ থেকে ঠান্ডা হয়ে এই শিলা রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই এই ধরনের ফসিলসগুলি বা জীবাশ্মগুলি খুব সহজেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ধ্বংস হয়ে যায়। আর আগ্নেয়শিলাকে প্রাথমিক শিলা বলা হয়, কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ থেকে উত্থিত পদার্থ, সেই পদার্থ ঠান্ডা হয়ে এই শিলা তৈরি হয়। পৃথিবীর আদি লগ্নে এই শিলা তৈরি হয়েছিল। ব্যাসল, গ্রানাইট, ডায়োরাইট, dolomite, these are the kind of igneous rocks, example of igneous rocks. Now I have one sample of igneous rocks, that is granite. Okay, now you can see that there are many crystallized pattern. Actually it is very much hard in nature, we cannot easily break it. We can also found basalt in railway tracks. আমার কাছে যে স্যাম্পেলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্রানাইটের একটি স্যাম্পল। এর মধ্যে অনেক স্ফটিকের গঠন দেখতে পাওয়া যাবে। রেলওয়ে ট্র্যাকসের মধ্যে আমরা ব্যাসল্ট টাইপের যে ইগনিয়াস রকসটা সেটাকে দেখতে পাবো। এটা যখন আমি তোমাদের সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাবো ক্লাসরুমে, স্কুল খুললে, তখন তোমরা এই বিষয়টাকে আরও বেশি করে বুঝতে পারবে, কারণ এর মধ্যে আলো পড়লে ছোট ছোট যে ক্রিস্টালাইজ গঠনগুলি খুব সহজে বোঝা যায়। হয়তো ক্যামেরায় এখন খুব একটা সেরকম করে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু স্কুল খুললে যখন তোমরা হাতে নিয়ে দেখবে তখন খুব বেশি করে এটা বুঝতে পারবে। Now the second rock, which is known as sedimentary rock. The word sedimentary derived from Latin word sedimentum, which means settling down. এই যে পাললিক শিলা, এই কথাটা এসছে কিন্তু পলি থেকে, অর্থাৎ পলির যে স্থিত হওয়া সেইখান থেকেই পাললিক শিলার উৎপত্তি। The eroded materials of pebbles, different kind of igneous rocks, that is transferred, that is eroded by the erosional agent like river, wind, glacier, and also the eroded material are transported by them. They are settling down in the riverbed or the bed of the sea in a layer-like structure and create such kind of rock which is known as sedimentary rocks. আগ্নেয় শিলা থেকে ক্ষয়িত পদার্থ, যেগুলি নদী, হিমবাহ বা অন্যান্য বিভিন্ন যে ক্ষয়ীভূত করার যে শক্তিতে সেগুলো দিয়ে ক্ষয় হচ্ছে, শুধুমাত্র আগ্নেয় শিলা নয়, অন্যান্য শিলাও হতে পারে। তো সেই যে শিলার যে চূর্ণগুলি বা শিলার যে ক্ষয়ীভূত পদার্থ, এগুলোই তো আমরা বলি যে সেডিমেন্টস। এগুলি যখন নদীর পক্ষে বা সমুদ্রের পক্ষে জমা হচ্ছে, স্তরে স্তরে সঞ্চিত হচ্ছে, তখন সেইখান থেকে যেই রক তৈরি হচ্ছে বা যেই শিলা গঠন হচ্ছে, তাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে পাললিক শিলা। Now the characteristic of sedimentary rocks, the first characteristic is these are the very semi-compact in nature. It's not so much compact, not so much hard like igneous rocks. These are formed in a layer-like structure. That is why it's called stratified rock systems. We can find animal or plant remains in between the two layers of sedimentary rocks, and they have very porosity or more porosity, or they are more porous from the igneous rocks, or in comparison from the igneous rocks. পাললিক শিলা আগ্নেয় শিলার মতন অত শক্ত হয় না। এটি একটি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হওয়া গঠন। এর মধ্যে জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এর মধ্যে সছিদ্রতা রয়েছে, and sedimentary rocks is also known as secondary rock system.
as because they are created by the igneous rocks or the eroded material of igneous rocks. সেডিমেন্টারি রককে গৌণ বা পাললিক শিলাকে গৌণ শিলা বলা হয়ে থাকে, কারণ এরা প্রাথমিক শিলা থেকে বা প্রাথমিক শিলার ক্ষয়ীভূত অংশ থেকে তৈরি হচ্ছে বলে। নাও দিস ইজ স্যান্ডস্টোন, is a sample or example of sedimentary rock. You can found layer like structure easily by seeing them. দেখো এখানের মধ্যে তুমি খুব সুন্দর করে স্তরটা বুঝতে পারবে। দেখো 1 নম্বর স্তর, 2 নম্বর স্তর, 3 নম্বর স্তর, কিন্তু তুমি একটা আগ্নেয় শিলায় বা ইগনিয়াস রকে কিন্তু কোনো স্তর দেখতে পাবে না, ঠিক আছে? তাই সেডিমেন্ট, দেখো এখানেও একটা স্তর আছে, তলায় আরেকটা স্তর, দ্য ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, ইউ ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই বাই সিইং দেম। সো স্যান্ডস্টোন shell is a kind of sedimentary rock systems. And I have also another sample. This is known as conglomerate. Okay, you can see lots of pebbles, lots of sands. They are like in a cemented structure. All are in compact in nature and very much compact in nature, and this is called conglomerate. Quickly just see them. Now you can easily see there are many pebbles in between this kind of rock. দেখতে পাচ্ছ যে অসংখ্য ছোট 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 নুড়ি তারা একসঙ্গে জমাটবদ্ধ হয়ে এই রকটা তৈরি করেছে। আচ্ছা, এইবার আমি আসবো হচ্ছে গিয়ে মেটামরফিক রক। মেটামরফিক রক as a kind of rock which is created by the metamorphism process. The metamorphism process is originated by temperature and also enormous pressure. When the dominant factor is temperature, then it will called thermal metamorphism, and when the pressure takes the most dominant role, then it will be called dynamic metamorphism. রূপান্তরিত শিলা, সেটি রূপান্তরিতকরণ যেই পদ্ধতি সেখান থেকে উৎপন্ন হয়, এবং এই রূপান্তরিতকরণ পদ্ধতিটি হয় মূলত তাপের মাধ্যমে, প্রচণ্ড তাপ এবং প্রচণ্ড চাপের মাধ্যমে। Now, all the minerals of the previous rocks are altered to each other, which created a new chemical bonding, a new chemical structure, okay, or a new definite physical structure also. এই আগের যে শিলাটি, তার মধ্যে থাকা যে খনিজগুলি, সেগুলি একের সঙ্গে অপরে অল্টার করে, এবং এই অল্টার করার জন্য কিন্তু তারা নতুন কোনো রাসায়নিক গঠন তৈরি করছে এবং নতুন কোনো শিলার জন্ম দিচ্ছে। যেমন this is a kind of igneous rocks, granite. Whenever it transform its nature by the metamorphism process, it create gneiss. Okay, now whenever the metamorphism process is going on, then we can see many band like structure in the skin of the metamorphic rock. দেখো এর মধ্যে কিন্তু খুব ইজিলি কতগুলি ব্যান্ড চোখে পড়বে তোমাদের, ঠিক আছে? এই খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছ যে এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ব্যান্ড রয়েছে। এটাকে যদি আমি জলে চোবাই তাহলে হয়তো এটা আরো তোমাদের কাছে বেশি করে ফুটে উঠবে। দেখো, you can see very band like structure in between the gneiss, skin of the gneiss. Okay, this is known as foliation. This process is known as foliation process. Now we have to know about the rock cycle. Now every rocks, suppose igneous rocks can be transformed into sedimentary rocks. Sedimentary rocks can be transformed into metamorphic rock. Igneous rocks can also transform into metamorphic rock. And whenever metamorphic rock is eroded, or they are eroded by the erosional agent of our earth system,
দেন ইট উইল অলসো ক্রিয়েটেড সেডিমেন্টারি রক্স। দেখো প্রত্যেকটা শিলা থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা শিলা উৎপত্তি হচ্ছে। আগ্নেয় শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে সেখান থেকে রূপান্তরিত শিলা উৎপন্ন হতে পারে। রূপান্তরিত শিলার থেকে প্রচণ্ড তাপে চাপে আগ্নেয় শিলা থেকে যেরকম পাললিক শিলা তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, ক্ষয়ীভূত পদার্থ দিয়ে, তেমনি পাললিক শিলা আবার আগ্নেয় শিলা থেকেও কিন্তু প্রচণ্ড তাপে আর চাপে আমরা জানি যে রূপান্তরিত শিলা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার পরবর্তীকালে রূপান্তরিত শিলা যখন ক্ষয়ীভূত হবে তখন সেইখান থেকেও কিন্তু পাললিক শিলা তৈরি হতে পারে। তো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ সাইকেল অফ রক সিস্টেম হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য রক সাইকেল, অর বাংলায় যাকে বলে হচ্ছে কি শিলাচক্র। Now, whenever this kind of rocks, whenever it eroded by the erosional agent, it also created the unconsolidated material or unconsolidated cover, which is known as regolith. Whenever regolith mixed with humus in the presence of temperature, in the presence of humidity, then it will give a favorable condition for the purpose of soil generation. এই শিলা চূর্ণ হয়ে বা শিলা ক্ষয় হয়ে যেই শিথিল পদার্থ তৈরি করছে, অসংলগ্ন শিথিল পদার্থ, সেই পদার্থগুলির সাথে যখন হিউমাস মেশে তখন সেটি মাটি তৈরি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। না, হোয়াট ইজ হিউমাস? হিউমাস ইজ আ কাইন্ড অফ ডিকম্পোজিশন, ইজ আ প্রসেস হুইচ is a kind of decomposition of plant leaves, animal body or plant body by the microorganisms. ওকে, যখন বিয়োজিত হচ্ছে পাতা, গাছের পাতা, গাছের শরীরটা, গাছের যে দেহ, কোনো ধরনের প্রাণীর দেহ যখন বিয়োজিত হচ্ছে বিয়োজকের দ্বারা, তখন যে বিয়োজিত পদার্থ তৈরি হচ্ছে তার নামই হচ্ছে কি হিউমাস। Now, soil is very much important. Soil is the upper layer of the crustal part of the earth. It's a kind of layer. Now, is a very much important for the purpose of plant growth because they provide food and water to the plant body. খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মাটি। মাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ মাটি উদ্ভিদের জন্ম দেয়, আর উদ্ভিদকে মাটি খাদ্যের যোগান দেয়, তাকে জল দেয়, তার বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় রসদ প্রদান করে। তাই মাটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। Now, there are several soil generating factors. Now, we are going to discuss about them. The first soil generating factor is parent material. Now, parent material is the basic material by which associated soils are forming. Just like black soil is formed by the basaltic rock systems. পৈতৃক শিলা বা জনক শিলা হচ্ছে কি এমন একটি বেসিক কম্পোনেন্ট যেখান থেকে ক্ষয়ভূত পদার্থ তৈরি হচ্ছে এবং নতুন কোনো মাটির জন্ম দিচ্ছে। যেরকম ব্যাসল্ট শিলা থেকে কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ওকে, দ্য সেকেন্ড সয়েল জেনারেটিং ফ্যাক্টর ইজ এ ক্লাইমেট. Climate is very much important. We found different kind of climatic zone throughout the earth. Now, each climate have their particular characteristics. Okay. Now, whenever you found hot and humid climate, they gives favorable condition for development of pedalfar type of soil, acidic soil. And whenever you found very dry condition, they gives birth of saline soil like pedocel soil. আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু দেখতে পাই। প্রত্যেকটা জলবায়ুরই বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তো এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের মাটি তৈরি হয়। যেখানে যেখানে উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা রয়েছে সেই সব অঞ্চলে পেডালফার টাইপের যে সয়েল বা অ্যাসিডিক সয়েল তৈরি হচ্ছে। আবার যেখানে যেখানে ধরো শুষ্ক অঞ্চল রয়েছে সেখানে সেখানে পেডোকাল টাইপের লবণাক্ত কিছু মাটি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Third generating factor is topography or the relief. Now, relief is also very much important. In a mountainous region, we see that the topography is very much steep, or the slope is very much steep. Because of this kind of steep slope,
water easily slips down. It will not situated in the portion or the uppermost layer of the earth. So the soil profile is not created in an organized manner. Okay, we can't see any kind of prominent layer in between the mountainous soils. That is why they are not fertile. Okay, which is also known as skeleton soil. এই যে যদি কোনো পাহাড়ি অঞ্চল হয় তাহলে পাহাড়ি অঞ্চলে আমরা জানি খুব বন্ধুর প্রকৃতি, সেখানকার ঢাল অত্যন্ত বেশি হওয়ার জন্য সেখানে জল দাঁড়াতে পারবে না, জল খুব ইজিলি ঢালবে, নিচের দিকে চলে যাবে, ফলে সেখানকার মাটির যে প্রোফাইলগুলি সেগুলি ভালো করে তৈরি হচ্ছে না, এবং সেই কারণে মাটি কিন্তু উর্বরতা শক্তি লাভ করছে না। In a flat land, as because of this flat situation of the upper topography, soil can be easily holds. It also retain in between the uppermost layer. That is why the fertility rate is very high in the portion of plain regions. যেখানে যেখানে জল ধরো দাঁড়াতে পারে, হ্যাঁ, স্ট্যান্ড স্টিল হতে পারে, ধরো যেখানে যেখানে ফ্ল্যাট রিজিয়ন রয়েছে সেখানে কিন্তু মাটির উর্বরতা শক্তি অনেক বৃদ্ধি হয়, অ্যাজ বিকজ the well organized soil profile is formed in that particular area. কারণ সেখানে যে সুগঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সয়েল প্রোফাইল তৈরি হয় যেটা মাটির উর্বরতা শক্তিকে বৃদ্ধি করে। Fourth factor is a vegetation cover. Now each vegetation plays an important role as because they provide nutritional value. Whenever it become transformed into humus by the microorganism, this humus thing is very much important, okay, for fertility of the soil. If the soil is fertile, then it will be also gives us very huge production value. So it's very much important for the agricultural point of view. And there are many earthworms. Their activity is like to alter the layer of the soils to each other. They try to alter them. Okay, so in agricultural point of view they are very important for soil generation. দেখো এই যে মাটি, এই যে ভেজিটেশন কভারেজ রয়েছে, হ্যাঁ, বা ধরো প্রাণীকুল রয়েছে, তাদের যে পাতা, তাদের যে দেহবশেষ হিউমাস যখন পরিণত হচ্ছে তখন সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে মাটির লেয়ারটা তৈরি করছে, উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করছে। আবার ধরো আর্থওয়ার্মসরা যেরকম কেঁচো টাইপের যে প্রাণীগুলো রয়েছে তারা তো মাটির বিভিন্ন লেয়ারের সাথে লেয়ারের একটা মিশ্রণ তৈরি করছে, ফলে মাটির কিন্তু উর্বরতা শক্তি তাতে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। And the fifth generating factor is time. Now, whenever you try to do something, it need a minimum amount of time. This phenomena is also same for the soil generations. The expert says that for generation purpose of 1 centimeter soil, it will take more than 100 years. মানে কোনো একটা কাজ তুমি করতে গেলে তার তো একটা নির্দিষ্ট সময় দরকার, যাই করো না কেন তার একটা সময় দরকার, সেই সময়টা তাকে দিতে হবে। সেটা কিন্তু মাটি তৈরির জন্য তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেটা কিন্তু মাটি তৈরির জন্য কিন্তু ব্যবহার তার ক্ষেত্রটা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে 1 সেন্টিমিটার সয়েল তৈরি করতে 100 বছরেরও বেশি সময় লেগে থাকে, ঠিক আছে। দেন ইট উইল বি কল্ড লাইক আ ম্যাচিওর সয়েল, ঠিক আছে। আর যদি খুব তাড়াতাড়ি কোনো সয়েল তৈরি হয় তখন তাকে ইম্যাচিওর সয়েল আমরা বলবো। সো এইটা হলো গিয়ে এই চ্যাপ্টারের মোটামুটি আলোচনার বিষয়। কী কী প্রশ্ন আসতে পারে? হোয়াট ইজ সয়েল, হোয়াট ইজ মিনারেলস, হোয়াট ইজ রক্স, ক্লাসিফাইড আওয়ার রক সিস্টেমস, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এভরি ক্লাস, ঠিক আছে। সয়েল জেনারেটিং ফ্যাক্টরটা পড়তে হবে, রক সাইকেল সম্পর্কে শর্ট নোট আসতে পারে। এই ধরনের বিষয়গুলো তোমরা ভালো করে এরকম পয়েন্ট ওয়াইজ করে পড়বে আর বোঝার চেষ্টা করবে। আমি স্কুল খুললে আবার এই ধরনের সমস্ত রক্সগুলিকে তোমাদের সামনে খুব ভালো করে দেখাতে পারবো, যাতে তোমাদের অনেক বেশি সুবিধা হয়। যেরকম বলেছিলাম যে এই যে মানে গ্রানাইট থেকে যে নিচ তৈরি হচ্ছে, সেরকম দেখো এখানে আরেকটা আমার কাছে আছে, সেটা হচ্ছে কি দেখো স্যান্ডস্টোন। স্যান্ডস্টোন ইজ এ কাইন্ড অফ সেডিমেন্টারি রক। স্যান্ডস্টোন whenever it transform into metamorphic rock, it create quartzite.
আবার এখানে লাইমস্টোন রয়েছে, লাইমস্টোন যখন চেঞ্জ হচ্ছে তখন তৈরি হচ্ছে কি মার্বেল। সো দিস আর ভেরি ইন্টারেস্টিং ওকে অ্যাকচুয়ালি। তো যখন স্কুলটা খুলবে তখন আমি সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে আবার তোমাদের সামনে নিয়ে যাব, তোমাদের সামনে ধরে তুলবো, এবং তোমরা এগুলো নিজের চোখের সামনে থেকে দেখে আরও অনেক বেশি ইন্টারেস্ট পাবে এই চ্যাপ্টারটা পড়ার ক্ষেত্রে। তো আজকের জন্য এটুকুনি থাকুক, পরের ক্লাসে আবার নতুন কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।